स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर वर्जीनिया स्टेट लाइन ते लैके आए ने ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप इंटरस्टेट 81 दे एग्जिट 323 ऑपोजिट फ्लाइंग जे ट्रक शॉप जिथे ट्रकों की हर तरह की तसल्ली बख्श मुरम्मत की जाती है। इस दे नाल ही पार्किंग ते ऑफिस स्पेस भी है उपलब्ध। पूरी रात हफ्तावार या महीनावार पार्किंग अते ट्रक रिपेयर लई जरूर आओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो 6812600050। मैनुअल ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL because we care। Quick Truck Lube। स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर वर्जीनिया स्टेट लाइन ते लैके आए ने ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप इंटरस्टेट 81 दे एग्जिट 323 ऑपोजिट फ्लाइंग जे ट्रक शॉप जिथे ट्रकों की हर तरह की तसल्ली बख्श मुरम्मत की जाती है। इस दे नाल ही पार्किंग ते ऑफिस स्पेस भी है उपलब्ध। पूरी रात हफ्तावार या महीनावार पार्किंग अते ट्रक रिपेयर लई जरूर आओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो 6812600050। क्षमादान बिल्कुल तुसी प्रोग्राम जिहड़ा इस वेले सुन रहे हो क्षमादान ते ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। ते ब्रेक तो बाद जिहड़े होर मुद्दों ते विचार चर्चा असीं करांगे। उस लिए साडे नाल जुड़ चुके ने बखतौर सिंह ढिल्लों जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर सब तो पहला असीं अज दे मुद्दों ते विचार चर्चा करांगे, चाहे फिर राजस्थान विच कांग्रेस दा संकट होवे, चाहे फिर मीडिया नूं दित्ते जाण वाले इश्तिहारां बारे होवे, जां फिर जिहड़ा अज सैशन चलिया। सब तो पहला गल असीं अंकिता भंडारी जिहड़ा गुमशुदा केस आ उस ते कर लैंदे आ गल कि तुहाडे मुताबक इह मसले ते इस मसले नूं इस केस नूं ट्रेस करन दे विच इन्नी देरी जिहड़ी आ ओह क्यों लगी? बिल्कुल कोमता जी, ये बदकिस्मत कुड़ी अंकिता भंडारी उत्तराखंड की रहने वाली सी। 19 वरियां दी इहदी उम्र सी। ट्रेनिंग करके अपना कोर्स करके ये एक रिजॉर्ट दे विच बतौर रिसैप्शनिस्ट काम करने वास्ते ज्वाइन करती है। रिसैप्शनिस्ट दे तौर ते जिस रिजॉर्ट च काम करती है उसका मालक बीजेपी दे एक साबका मंत्री का पुत्र है जिहदा नाम है पुलकत आर्या। पुलकत आर्या का मालक है और इहदा जिहड़ा भरा है वो जिहड़ी उत्तराखंड की सरकार है उहदे एक बोर्ड का उप चेयरमैन है जिहदा स्टेटस जिहड़ा जिन्होंने रुतबा दिता होया वो एक स्टेट मिनिस्टर का दिता होया। उत्थे कुड़ी नौकरी करती सी ते अचनचेत एक कुड़ी गुम हो जाती है, गायब हो जाती है, पता नहीं लगता कित्थे चली गई। 4 दिन का बिल्कुल कोई पता नहीं लगता। अखीर जदों लोकां वल्लों विरोध किया जाता, परिवार वल्लों विरोध किया जाता, मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, फिर पुलिस कार्रवाई करती है और इहदी जिहड़ी एक बॉडी है शनिवार नूं वो ट्रेस हो जाती है एक नहर दे विचों और NDRF वाले ये बॉडी जिहड़ी है उहनूं ट्रेस करदे आ, लभदे है। कुड़ी दा पोस्टमार्टम हो जाता है। पहले पड़ाव दे विच जदों पोस्टमार्टम होया उहदी जिहड़ी पहली रिपोर्ट आई मुढ़ली रिपोर्ट दे विच काज ऑफ डैथ जिहड़ा स्पष्ट लिखिया होया सी कि डुੱਬਣ दे नाल इहदी मौत हुई है, लेकिन कुड़ी नूं कुछ सट्टां भी लगियां होईयां और ये दस्सिया गया कि सट्टां डुੱਬਣ तो पहलां लगियां होईयां, मरण तो पहलां लगियां होईयां। परिवार इत्थे सहमत नहीं सी। परिवार ये चाहुंदा सी कि मुकम्मल रिपोर्ट जिन्नी देर तक सामने नहीं आउंदी उन्नी देर असीं संस्कार नहीं करना। अखीर उत्थे दे मुख मंत्री वल्लों प्रशासन वल्लों पाए दबाव की वजह कारण बेशक परिवार ने संस्कार कर दिता, लेकिन लड़की की माँ इस गल दे उत्ते खफा है बहुत ज़्यादा कि आखिरी मौके मैनूं अपनी धी दा मूँह भी नहीं सी देखण दिता और बड़ी काली काली दे विच प्रशासनिक अधिकारियों ने उसदा संस्कार करता सी। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ है जिहदा आपां जिक्र किया। हुण सवाल ये पैदा हुंदा है कि जदों ये कुड़ी गायब हुई सी 4 दिन तक इहदा पता क्यों नहीं लग्या। शायद उत्तराखंड के लोगों नूं कोमता जी पता होवे, लेकिन बाकी संसार नूं, बाकी दुनिया नूं ये नहीं पता कि उत्तराखंड दे विच जिहड़ा लॉ एंड आर्डर का प्रबंध किस किस्म दा है। मैं बड़ा हैरान होया जदों मैनूं जानकारी ये मिली भरोसेयोग सूत्रां तो
ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 61% ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਰੈਵਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ? ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, FIR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਵੀ 47 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, CRPC ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, IPC ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ 3 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਛਮਣ ਝੂਲੇ ਤੋਂ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਏ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਕੁਮਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਸੀ, ਉਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਨੁਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ।
ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਚਨਚੇਤ, ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 5-4 ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ CRPC ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ IPC ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ DGP ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਕਿਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੰਕਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਪੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਅਵੇਅਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੰਕਿਤਾ ਇਸ ਹੋਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਊਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇਖੀਏ ਕੋਮਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰੀਆ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਵਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕੇਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 10-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ 48 ਤੇ 48 96 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ? 96 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਤਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਡੇਲੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਓਵਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਗੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਵੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ
ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ 97 ਜਾਂ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ UPA 1 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ G23 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ। 23 ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਲਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੋਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ AICC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪਦ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਚੌਪਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਬਦਬਾ ਹੋਊ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 1 man 1 person 1 ਅਹੁਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਇਲ ਹੈ ਔਰ NSUI ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਮਾਨੇਸਰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨੇਸਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਫ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹ। ਵਾਈ ਕਾਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਿਖਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਵੀ, ਉਹ ਮਲਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗੋ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਜਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ 102 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 102 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ 2020 ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਵ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏੜਕਾ ਲਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਲਟ, ਹਾਂਜੀ। ਤੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ AICC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕੋਮਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਆਪਣਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 92 MLA ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 MLA ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਗਈ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੇਸੀ ਬੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲਨਾਥ ਜਿਹਦੇ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣੀਆਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2 ਪੰਜਾਬ 1 ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 2 ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਜੀ। ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਏ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬ ਬਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਇਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਕਨ ਤੇ, ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਤੇ, ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੁੱਸ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਖਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਜੀ, ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਲੰਬੀਆਂ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਐਲਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ।
ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਣ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਕहीं ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਾਚੂੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਾਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਬੇਟ ਹੋਊ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਕੁਮਤਾ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੈ, 28 ਨੂੰ 29 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ 30 ਦੀ ਫੇਰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ BJP ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ MLA ਮਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਮਾਂ ਬਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਰਾਇ ਲੈ ਲਈ। ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਖੈਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 22 ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਟੂ ਮੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂ ਮੱਚ, ਬਸ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 167 ਤੇ 168 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਮੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। 17 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ 92 MLA ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰਤੀ, FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਾਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਮਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। USA ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਬੈਟਲਮ PH ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਨਵਰਟੇਬਲ SUV ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਰੈਡੀ ਸਟਾਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ 81 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 323 ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6812600050। Shamadan.